ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 18-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ടെക്സ്റ്റ് 8, ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ 18th chapter 8th ശ്ലോക. കിം नु ബാലേഷു സൂരേണാം കലീനാധീരഭീരുണാം അപ്രമത്താ പ്രമത്തേഷു യോ വൃക്കോ നൃഷു വർത്തതേ. കിം नु ബാലേഷു സൂരേണ കലീനാധീരഭീരുണാം അപ്രമത്താ പ്രമത്തേഷു യോ വൃക്കോ നൃഷു വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടു ഡിവോട്ടീസ്. हरे कृष्ण प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्ता प्रामत्तेषु यो भृगुनृषु വർത്തതേ. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്പബുദ്ധികളായ മാനവർക്ക് കലിസത്വം അതിശക്തനായി അനുഭവഗോചരനാകുമെന്നും എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർക്ക് അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായി ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കരുതുന്നു, നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. കടുവയെ പോലെ ശക്തിമാനായ രാജാവ് മൂഢന്മാരെയും അശ്രദ്ധരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. Maharaja Parikshit considered that less intelligent man might find the personality of Kali to be very powerful, but that those who are self-controlled would have nothing to fear. The king was powerful like a tiger, took care for the foolish, careless persons. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കും. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രശ്നമല്ല കലി വന്നാലും. പക്ഷെ കലി ആർക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക? ബാലേഷു,
കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രമത്തേഷു. ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാർക്കാണ് കളി പ്രശ്നങ്ങൾ. അതായത് ബാലേഷു, ചൈൽഡിഷ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവർക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അവര് എന്താണ് ഈ റെഗുലേഷൻസ്, അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർ അറിയില്ല. ചൈൽഡിഷ്. പിന്നെന്താണ് പ്രമത്തേഷു, കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. കലിയുടെ പ്രഭാവം, കലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വിപരീതമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ രാജാവ് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്, കെയർലെസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് വാൺ ചെയ്യാണ്, അവരെ അവർ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. ദ കിങ് വാസ് പവർഫുൾ ലൈക്ക് എ ടൈഗർ ആൻഡ് ടു കെയർ ഓഫ് ദ ഫൂളിഷ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ബുദ്ധിഭ്രംശം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ടു കെയർ ഫോർ ദ ഫോളിഷ് കെയർലെസ് പേഴ്സൺസ്. അപ്പോൾ രാജാവിന് ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ യാതൊരു കൺസേണും ഇല്ല. ഭക്തന്മാര് നന്നായിട്ട് അവരെല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കും, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കും, വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ആരെയാണ് കൂടുതൽ കെയർ എടുക്കേണ്ടത്? ഇതൊന്നും അറിയാത്ത, ബാലിശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരെ, കെയർലെസ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? പല ആൾക്കാർക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, എന്തിനാ ഇത്രയൊക്കെ റെഗുലേഷൻ, ഇത്ര നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? കുട്ടികൾക്കും പറയില്ലേ, അവിടെ ഇരിക്കരുത്, ഇവിടെ ഇരിക്കരുത്, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്. കുട്ടികളും വിചാരിക്കും, എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നത്? നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളും വലിയവരും എല്ലാവരും ആലോചിക്കും, കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തിനാ? അതായത് നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ത്രീ ഗേറ്റ്സ് ടു ഹെൽ എന്താണ്? കാമക്രോധ ലോഭ. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇൻഡൽജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രകാരം ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് പ്രശ്നമില്ല. കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റലില് ഒരു വാർഡൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഹോസ്റ്റലിൽ കുട്ടികൾ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീഡം ആണ്. പക്ഷെ ഈ വാർഡനോ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, സമയത്തിന് നീക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ. അങ്ങനെ 108 ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, ചെയ്യാൻ പാടുന്നതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം അവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടുത്ത ശിക്ഷ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ഇത് എല്ലാവരും ഈ വാർഡിനെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നിൽ കേട്ടോ, മുമ്പിൽ ചീത്ത പറയാൻ പേടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മർമറിങ് എവിടെ വാർഡന്റെ ചെവിയിലെത്തി. അപ്പൊ വാർഡൻ ഈ കുട്ടികളെ, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ പിക്നിക്കിനും ഉണ്ടായി. പിക്നിക് കുറച്ച് ദിവസം, ഒരാഴ്ച പിക്നിക് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതെവിടെ? ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മീതെ കുറേ റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ചെറിയ ഹെർമിറ്റേജും, അതായത് ഹട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് താമസം കൊടുത്തു. അവിടെ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരാഴ്ച ഇവിടെയുള്ള സമയത്ത് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഫ്രീ. നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു നിബന്ധനകളും വയ്ക്കില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ്, എന്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവരിലുള്ള താമസവും ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓരോ സമയത്തും മല മീതെ കയറും, ട്രക്കിങ്ങിന് പോവും, താഴെ ഇറങ്ങും, പിന്നെ കാട്ടിൽ പോവും, അവിടെ നദിയുണ്ട്, അവിടെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവർ എൻജോയ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുട്ടികൾ കുറേ പോയി, ആണ് മല മുകളിൽ പോയി, താഴെ പോയി. ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലം പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി താഴെ വീണു, കാലൊടിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയായപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവന്നു.
കുട്ടിയോടും തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, "ദാ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആരും കളിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല. അവിടെ റിസ്ക് ഏരിയയാണ്. അവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യും കാലും കൂടി ചിലപ്പോൾ ജീവനും കൂടി അപകടം സംഭവിക്കും." അപ്പൊ അവർ തന്നെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും കളിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പൊട്ടക്കിണറുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുഴുവനെ വള്ളി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കുട്ടി താഴേക്ക് വീണു. താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ആ കുട്ടിക്കും അപകടം പറ്റി. അവിടെ വെനമസ് സ്നേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു ആ കുട്ടി. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു നിബന്ധന വന്നു, ഈ ഏരിയ വളരെ റിസ്ക് ഏരിയയാണ്, ഈ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവര് ഇത്രയെല്ലാം കളിച്ച് വന്നു. ഭക്ഷണം അവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഭക്ഷണമൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. അത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫ്രീഡമാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ആരും ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ പല കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ ഭക്ഷണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്ലേറ്റിൽ അവിടെ വെച്ച് ആരും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് പോയി. വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര സ്മെല്ലുമായി. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർ നിബന്ധന കൊടുത്തു, ആര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരവരുടെ സ്വന്തം പ്ലേറ്റ്സ് കഴുകി വെക്കണം എന്നുള്ളതിന്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അവരെന്നെ സ്വയം ഓരോ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, വാർഡൻ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തിനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബന്ധിപ്പിക്കാനല്ല, നമ്മളെ മുക്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്ര നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കുന്നത്, റെഗുലേഷൻ വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയല്ല, മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു? പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പല അനർത്ഥങ്ങളിലും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ഈ വാർഡനെ പഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ വാർഡൻ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഈ നിബന്ധനകളെല്ലാം നമ്മുടെ നല്ലതിനാണ്. നമ്മൾ ഈ 4 നിബന്ധനകൾ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? നരകത്തിലേക്ക് എത്തും. നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റെഗുലേഷൻസ് ആർ ഫോർ അവർ വെൽബീയിങ്, ഫോർ അവർ ഗുഡ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇപ്പൊ ചില കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിനൊന്നും വെക്കില്ല, ഏതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ബാലേഷു എന്ന് പറയുന്നത്. കെയർലെസ്, അവർക്ക് പേടിയില്ല, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നറിയില്ല, മരണത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല, അതിനുള്ള വിവരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അല്ലേ. അതായത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെപ്പറ്റി ഓർക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അത്ര കാര്യമായിട്ടിരിക്കില്ല. ഈ ചെമ്മരിയാടിന്റെ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടുണ്ടോ? തല താഴ്ത്തിയാക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകും. അവർക്ക് എവിടേക്കാ പോകണം അവർക്കറിയില്ല. മുമ്പിലത്തെ ആടിനെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നിലത്തെ ആടും പോവും, അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ ആട് പോവും. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട്, എന്തിനാണ് എവിടേക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ അശ്രദ്ധ, ഈ കെയർലെസ്നെസ് ആര് കാണും? സിംഹം, പുലി, നരി ഇവരൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ട്, കാരണം കെയർലെസ് ആണ്, ആ ആടിനെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ആളത് കൂടെ പോകണ ആയുധമായിട്ട് വില്ലും അമ്പും അല്ലെങ്കിൽ തോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സിംഹം വരും, പേടിയുണ്ട് മനുഷ്യനെ. കാരണം വെച്ചാൽ സിംഹത്തിന് മനുഷ്യനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും, എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കാണുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചാടി അത് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം? നമ്മള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് നാമജപം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആയുധം. അപ്പൊ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതേപോലെ നാമജപവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരാളും ആക്രമിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാമജപം, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കവചമായിട്ട് വരും അല്ലെ. സോൾജേഴ്സ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവര് കവചം ധരിക്കും അല്ലെ, അതെന്താണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ഭക്തന്മാരും എപ്പോഴും നാമം അവരുടെ നാവിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേർവഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ഒരു അപകടം സംഭവിക്കില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കും.
ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ പറയുന്ന മഹാരാജ പരീക്ഷത്തെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഏണോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവരെ എല്ലാം നേർവഴിക്ക് പോകും, എല്ലാ റെഗുലേഷൻസും നിയമങ്ങളും പാലിക്കും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കും, ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ജീവിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രമത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബാലിശമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കില്ല, ചൈൽഡിഷാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അവിടെ ഒരു സംരക്ഷണം ആര് കൊടുക്കുന്നു? ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഓർക്കേണ്ടത് കാര്യം, നമ്മളെപ്പോഴും കവചം ധരിച്ചിരിക്കണം. ഈ കവചം നമ്മൾ സോൾജേഴ്സ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു വിസിബിൾ കവചമല്ല, ഇൻവിസിബിൾ കവചമാണ്. ഓക്കെ, നാരായണ കവചം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ കവചം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ കവചം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്പർശിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് നമ്മളെ സ്പർശിക്കില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കവചം നമ്മുടെ ദേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ തിലകം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? തിലകം അപ്ലൈ 12 സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിലകം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ അവർ ബോഡി. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് നമ്മൾ തിലകമിടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക്, ഇത് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇതൊക്കെ വെറുതെ കെട്ടുകഥയാണ്, ഇതൊന്നും എന്നിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ പ്രധാനം. അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും കിട്ടുന്ന അനുഭവം, ഓരോ റിയലൈസേഷൻ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും അല്ലെ? ആ ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞയച്ച് നമുക്ക് സഹായം തരും. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ, അഭക്തന്മാരെ ഇതിനെല്ലാം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, ഭഗവാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ മാത്രമേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്, അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു പാതയിലൂടെ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജും തൻ്റെ പ്രജകളെ, അങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബാലിശമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രജകളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നേർവഴിക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? It will not be possible to bring about a saner condition in society unless we are prepared to accept the modes of those who are not devotees of the Lord are careless and unintelligent. Unless one is thoroughly intelligent, one cannot be a devotee. ശരിക്കും നല്ലൊരു ബുദ്ധിമാൻ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും അത് പറ്റില്ല. നല്ലൊരു ഭക്തന് മാത്രം, നല്ലൊരു ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് fall prey to the actions of കലി. ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കലിയുടെ പ്രഭാവം ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കലിയുടെ വിക്ടിമാവുകയാണ് എല്ലാവരും. കലിയുടെ ആ വലയിൽ പെടും ആ ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം, അതേപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാത്ത പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തരണേ, നല്ല ബുദ്ധി തരണേ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലോ ഒക്കെ പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 limbs നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. എന്താണ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രാർത്ഥന. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ഡേറ്റിയുടെ അവിടെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ശരി, അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം പ്രണാമം ചെയ്യണം, പേയിങ് ഒബേസൻസസ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈഗോ, നമ്മളുടെ അഹങ്കാരത്തിനെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കിയാണ്. അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, ഹ്യൂമിലിറ്റി, വിനമ്രത വരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ആരുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഞാൻ മിനിസ്റ്ററാണ്, ഞാൻ പോലീസാണ്, ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ്, ഞാൻ ധനാഢ്യനാണ്, സുന്ദരനാണ്, സുന്ദരിയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആ തലക്കനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പുരിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനാണ് എന്നെ പാലിക്കുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത്, രക്ഷിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം, അതായത് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ മാതാജിമാരാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈഗോ അവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈഗോ ഇല്ലാതെയുമാണ്. ഞാൻ അതാണ് ഇത്, നമ്മുടെ ബോഡി ഡിസിഗ്നേഷൻസ് ഇല്ലേ, അത് ഇല്ലാതെക്കണം. ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയറാണ്, പണക്കാരനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബോഡി ഡിസിഗ്നേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതില്ലാതെക്കണം. നമ്മൾ തല കുനിക്കണം തന്നെ വേണം, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി, ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി വന്നു, നമ്മളുടെ ഈഗോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ലിംബം എന്താണ്? ആദ്യം പ്രണാമം ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം ഭഗവാനെ. ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം. ഭഗവാനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് വായു, വെള്ളം, വെളിച്ചം, ഇതെല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കുടുംബം തന്നു, നല്ലൊരു കുടുംബം തന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. കുന്തി മഹാറാണി സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്, ധ്രുവ മഹാരാജ് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മരെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്, വൃതരാസുരെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്, ഗജേന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ശ്ലോകം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലോ ഭാഗവത്തിലോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സ്തുതിക്കുക. ഇനി അതൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായി? പ്രണാമം. രണ്ടാമത്തെ എന്തായി? ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃതജ്ഞതയുള്ളായിരിക്കണം. എന്താണ് കൃതജ്ഞത? അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ചില ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കോളൂ, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കുടുംബം തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഒരു വീട് തന്നിട്ടുണ്ട്, താമസിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് താമസിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഒക്കെ വഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃതജ്ഞത. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും, എനിക്കതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് നല്ല വീടില്ല, നല്ലൊരു കുടുംബമില്ല, എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല. പക്ഷെ ഓക്കെ, അവരും നമ്മൾ കൃതജ്ഞ കാണിക്കുക. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രയോ ആൾക്കാര് റൊട്ടി കപ്പട മക്കാനില്ലാതെ, മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ, എത്രയോ ആൾക്കാർ വീടില്ലാണ്ട്, ശരിക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാനുണ്ട്, റോഡിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ രാജാവായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഴുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും ഉയർന്ന തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കണം. പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീവാൻസസ്, നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ. നമുക്ക് പലതും ചോദിക്കാണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ? നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അവരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വേണം, സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വേണം, അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാത്ത ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറവ് അത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാൻ അതിന് ഉള്ള വഴി കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രിവാൻസസ് കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ 4 ലിംസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രണാമം, ഓക്കെ, ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഗ്രിവാൻസസ്, നമ്മുടെ അപേക്ഷ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കേൾക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരിതി തീവ്രേന ഭക്തി യോഗ്യേന യജേത പുരുഷം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഒരു കാമവുമില്ല, ഓരോ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. സർവകാമ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്.
മോക്ഷകാമ, മോക്ഷത്തിന് ആഗ്രഹം. എന്നാലും നമ്മൾ ആരെ ഭജിക്കണം? തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗന, വളരെ ഇന്റൻസ്ലി. യജേത പുരുഷം, പരം പുരുഷോത്തമനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആരാണത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. കാരണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തരും, നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തരില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഭഗവാൻ തരുന്നില്ല. നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ അന്തർയാമിയാണ്. ഭഗവാൻ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ അറിയാം. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ധനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു വരത്തിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും ഭഗവാൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി, ഭഗവാൻ തന്നു അത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി, രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. നേരെ മറിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനോ വേറെ ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വരം കിട്ടിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില് എല്ലാവരും അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ഹിരണ്യകശിപു പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്തായി ഉണ്ടായത്? നശിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് മാത്രം. മറ്റൊരു അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും അർഹത ഇല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കും. അവർക്ക് അതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം, ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവർ നോക്കില്ല. അവർ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ അവർ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് ആ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കില്ല. എങ്ങനെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രാവണൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അതന്നെ ചെയ്ത്. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ചെയ്തത്? അതന്നെ ചെയ്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിഷ്ണു തത്വത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ വിഷ്ണു തത്വത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമ്മളുടെ എലിജിബിലിറ്റി, നമ്മൾ എന്ത് ദുരുപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് പ്രകാരം നമുക്ക് തരും. അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ അവർ തരും. പിന്നെ അവരെന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കും, ഞാൻ കൊടുത്ത വരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ്റെ ഈ ഭക്തന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് എന്ന് വരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 4 വിധത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് എന്നെ സമീപിക്കുക. അതൊക്കെയാണ്: ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം, ആർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനീച്ച ഭരദർശനം. നമ്മുടെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇവരൊന്നും അപ്പോ ആർത്ഥോ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രെസ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവനവനോ അവൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ ക്ലേശങ്ങള് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, അതിന്ന് ഒരു നിവാരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെന്താണ്? ധാർത്തോ അർത്ഥാർത്ഥി, അതായത് അർത്ഥം വേണം. എന്താണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ? പണം, ധനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പണം വേണം, ഓരോ കാര്യത്തിനും വേണം. അപ്പൊ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ഞാൻ ആരാണ്, എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, കാലം എന്താണ്, അങ്ങനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ള ആൾക്കാരെ എന്താ പറയാ? ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ ജ്ഞാനി, അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനി എങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 4 കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 4 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ, ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, പേടി. അതായത് എനിക്ക് കുറെ ധരണ്ട്, പോവോ, നാളെ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമോ, എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും, എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ എന്ത് പറ്റും, എൻ്റെ പൈസ പോവോ, നഷ്ടപ്പെടുവോ, അത് അങ്ങനെയുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഒരു കൃതജ്ഞത, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം തന്നില്ലേ, നല്ലൊരു ജന്മം തന്നു, നല്ലൊരു കുടുംബം തന്നു, നല്ലൊരു ജോലി തന്നു, നല്ല വീട് തന്നു. അപ്പൊ ആ
തന്ന ഒരു കൃതജ്ഞത അത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസൈർസ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതിക തലത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ. എനിക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണം, വലിയ കാറ് വേണം, വലിയ ജോലി വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഏത് തന്നെ ആഗ്രഹം ശരി, ചെറുതായാലും വലിയതും ശരി. അപ്പോൾ ആ ഡിസൈർസ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ, പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ, ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചിട്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില്? സേവിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് അല്ലെ. മറ്റതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതിക തലത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ഇവിടെ 4 തരത്തിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ടോപ്പിലാറാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അതിനും ടോപ്പിൽ പോകണം, കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അങ്ങനെ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ പ്രജകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെയും, അതായത് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് മാക്സിമം തൻ്റെ പ്രജകളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 9. ഉപവർണിതം ഏതദ് വാ പുണ്യം പരീക്ഷിതാം മയാ വാസുദേവാ കഥോപേതം ആഖ്യാനം യദപൃച്ഛതാം. ഉപവർണിതം ഏതദ് വാ പുണ്യം പരീക്ഷിതം മയാ വാസുദേവാ കഥോപേതം ആഖ്യാനം യദപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉപവർണിതം ഏതദ്വാ പുണ്യം പരിഷിതം മയാ വസുദേവ കഥോപേതം ആഖ്യാനം യത് അപൃച്ഛതാ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഹേ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെ, താങ്കൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പുണ്യാത്മാവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Thank you, Mataji. O sages, as you did ask me, now I have described almost everything regarding the narrations about Lord Krishna in connection with the history of the pious Maharaja Parikshit. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ ഏകദേശം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നൈമിശാരണ്യത്തില് ആരോടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് വക്താവ്. ശ്രോതാക്കൾ ആരാണ്? ശൗനകാദി ഋഷികളാണ്. 88,000 സേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഹെഡ് ആരാണ്? ശൗനക ഋഷി. അപ്പോ ഇവരെല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതായത് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ശൗനക ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ ഇതില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവൻ ആരാണ്? പരീക്ഷിതിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? കൃഷ്ണനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ സൂത ഗോസ്വാമി എവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി? ആരുടെ സമാജത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് എങ്ങനെ ഈ വിവരം കിട്ടി? ഈ നോളജ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അതായത് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി സൂത ഗോസ്വാമി ആ സഭയിലിരിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഭവിഷ്യവാണി. അതായത് ഈ സുതൻ, ഈ ഗോസ്വാമി, സുത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഋഷിവര്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്തു കാണിച്ചാൽ. അവര് സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല, ത്രികാല ദൃഷ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ത്രികാല ജ്ഞാനികളാണ് അവര്. കഴിഞ്ഞതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അവിടെ സേജസ് ഉള്ള
ആൾക്കാരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സുത ഗോസ്വാമി എന്താണ് നൈമിശാരണ്യത്തിലെ എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാർക്കും ഈ ഭാഗവതം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജനോട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞാണിപ്പോൾ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ചെറിയൊരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഒരു എപ്പിസോഡ് ഓർമ്മ വരാണ്. 1972 എനിക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ അല്ലേ 1972-73 ബോംബെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ബോംബെയിലത്തെ രാസ് ബിഹാരി ടെമ്പിള്, അതേപോലെ വൃന്ദാവനത്തെ കൃഷ്ണ ബലറാം ടെമ്പിള്, അതേപോലെ മായപ്പൂരിലെ പഞ്ചതത്വ ആൻഡ് രാധാ മാധവ് അഷ്ടസഖി. അന്ന് ചെറിയ കൂടുതൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബോംബെയിലത്തെയും അതേപോലെ വൃന്ദാവനത്തെയും ടെമ്പിള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദ വന്ന സമയത്ത് 1972 ബോംബെയിൽ ഒരുപാട് പന്തൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ആസാദ് മൈതാനിലാണ് വലിയ പന്തൽ കെട്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, 30,000, 40,000, 50,000 ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് പ്രഭുപാദരെ ഒരാഴ്ച നീളുന്ന ആ പ്രവചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതില് ഇത്രയും 10, 20, 30,000 ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും ബാക്കില് ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു സാധു, ഒരു യങ് സാധു, ഒരു 10, 21, 22 വയസ്സുള്ള ജടയ്ക്കായിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു മുഷിഞ്ഞ കാവി വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ സ്റ്റേജിലിരുന്നിട്ട് പ്രഭുപാദ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു, അതേപോലെ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ വരിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ കുറെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ ഈ വ്യക്തിയെ സ്റ്റേജിലിരുന്നിട്ട് കണ്ടു, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നേരെ പ്രഭുപാദരെ അടുത്തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ട് അവിടെ ദൂരെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടാൽ വളരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുള്ള ജടയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് മുടിയൊക്കെ ജടയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി, ഇത് മെലിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ നേരെ ചെന്ന് ഈ വ്യക്തി വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് പ്രണാമം ചെയ്തിട്ട് കാല് തൊടുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു തോന്നുന്നു, ഇല്ല പ്രഭുപാദർ കാല് തൊടാൻ പാടില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പേടിച്ചിട്ട് ഉടനെ പിന്നോട്ട് മാറി, തൊടാൻ പോയില്ല. പ്രഭുപാദ ഇത് കണ്ടു, ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നോക്കി, ഇദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കി, ആരാണോ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, ടച്ച് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് കാല് തൊട്ടു, പേടിച്ചിട്ട്. അത് മറ്റേ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു തൊടാൻ പാടില്ല, പ്രഭുപാദ സമ്മതം കൊടുത്ത് തൊടാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി. ഓ, ഇദ്ദേഹത്തിനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഭുപാദ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദയെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ്, അതായത് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദ പന്തൽ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും പ്രഭുപാദനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബെ പന്തൽ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ലാസ്റ്റായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ മറന്നിട്ടില്ല, വിളിച്ചു കൊടുന്നു ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ. ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അറിയില്ല പ്രഭു. ഇല്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. ഇന്ന് ഇസ്കോണിലെ വലിയൊരു സന്യാസി വര്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഹീസ് ഹോളിനെസ് രാധാനാഥ സ്വാമി വനാച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈസ് ഫോറിൻ നാഷണൽ അമേരിക്കൻ. യാതൊരു ഇതുമില്ല. അന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു രാംനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മി പേരെന്താണ് ഞാൻ മറന്നു. എന്തായാലും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു
എനിക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും ഗുരു. ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആരെയും ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സാൻ വെച്ചില്ല. അവസാനം വൃന്ദാവനിലെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ദൂരം നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഗുരു പ്രഭുപാദരാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രഭുപാദ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ദൂരത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ എടുത്തിരുത്തി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഈസ് വെരി സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ അവർ ഇസ്കോൺ മൂവ്മെന്റ്, ഈസ് ഹോളിനെസ് രാധാനാഥ സ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദ ഈസ് ആൾസോ ത്രികാല ജ്ഞാനിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ വന്ന്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്താനും അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനും അതിനുശേഷം ഇതിൽ കൂടെ വളർന്ന് നല്ലൊരു ആചാര്യനാകാനുള്ള കഴിവ് പ്രഭുപാദ കുഡ് ഫോർസീ ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജെമ്മ് ആ 1972 റോസ് മൈതാൻ പന്ത പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ജെമ്മും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം പ്രോഗ്രാമിൽ. ആരൊക്കെയാണ് അറിയോ? ആരാണെന്ന്? വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്, അറിയോ? രണ്ടാമത്തൊരു ഭക്തൻ ആരൊക്കെയാണ് അറിയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഗുരുമഹാരാജാണോ? അല്ല അത് അവിടുന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നല്ലേ 1968. ഇത് 1972 ബോംബെയില്. ഹിസ് ഹോളിനെസ് ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്. ഓക്കെ, ഹിസ് ഹോളിനെസ് ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്. ഈ ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് അതേപോലെ പണ്ഡർപൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പണ്ഡർപൂർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ നല്ലൊരു സെന്ററുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ഒരു പണ്ഡർപൂർ ടെമ്പിളിന്റെ അവിടെ ഘാട്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഘാട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 കൊല്ലം മുമ്പേ അതിന് പേരിട്ടിട്ട് അവിടെ ഘാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കീർത്തനീയ സാമ്രാട്ട്, കീർത്തനീയ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഹെഡുമാണ് അദ്ദേഹം. നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 12ാം ക്ലാസ് എന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല, അത് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലി ബോംബെക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു. ബോംബെക്ക് വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ പന്തൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം, 3-4 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരാഴ്ച എന്തായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ചേർന്നാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ബോംബെയിൽ ബാന്ദ്ര അതില്ലേ തൻ്റെ ബുക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ജൂലറ്റ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ജെംസിനെ ആ പന്തൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഹിസ് ഹോളിനെസ് രാധാനാഥ സ്വാമി മഹാരാജ്, രണ്ടാമത്തെ ഹിസ് ഹോളിനെസ് ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു നിമിത്തമാണ് അല്ലെ. അതായത് ആ പ്രഭുപാദ പ്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ. എത്രയോ നമ്മൾ പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എത്ര ആൾക്കാർ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ തൻ്റെ ആ പ്യൂരിറ്റി കാരണം, ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ, സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രക്കൊഹേ ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. അപ്പൊ ഒരു ലവമാത്ര സാധുസംഘം കിട്ടിയാൽ മതി, നമ്മളുടെ ആ ജീവിതം മാറി മറിയും. ഒരു പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവ്, പുതിയൊരു ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി പ്ലസ് നമ്മുടെ ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ അത് കിട്ടുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ഇത് രണ്ടും കൂടിയും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ വേ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് അതിനുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വേണം. നമ്മളുടെ പാത്രമുണ്ട്, അതിൽ മുഴുവൻ ദ്വാരങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നും അതിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, പാത്രം ഇൻടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു മേഴ്സി ഭഗവാന്റെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. ഗോകർണന്റെ ഇതും നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഗോകർണൻ ഇത്
സപ്താഹം 7 ദിവസം കേട്ടു അല്ലേ? 7 ദിവസം കേട്ടിട്ട് ഗോകർണന് മാത്രം മുക്തി കിട്ടി. ഓരോ ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ മാമോടയിലത്തെ ഓരോ നോട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് അവസാനം ഇദ്ദേഹം, അതായത് ഗോകർണൻ അവിടെ ഗോകർണൻ ഭാഗവതം പറയുമ്പോ ദുന്ദുബി അല്ലെ, ദുന്ദുബി ഗോകർണൻ ഭാഗവതം പറയായിരുന്നു ദുന്ദുബിക്കാണ്. ദുന്ദുബി ആവാഹിച്ചിട്ട് ആ മൊഴടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹം കഴിയുമ്പോഴും അവർ നോട്ട് അതില്ലേ അത് പറ്റി അവസാനത്ത് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗോകർണനോട് മറ്റുള്ളവര്, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും 7 ദിവസം ഭാഗവതം കേട്ടു, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടിയില്ല? അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഗോകർണൻ അത് ഇന്ന് പോയിന്ന്. കാരണം ആ ഗോകർണനല്ല, സോറി, ദുന്ദുബിയുടെ ആ ശരീരമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോകർണനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി കൊടുത്ത ഈ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ദുന്ദുബി അത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടു, അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മള് ഭാഗവതം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നോക്കുന്നു, പേപ്പർ വായിക്കുന്നു, ടെലിഫോൺ സംസാരിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് പോകുന്നു, ഇവിടേക്ക് പോകുന്നു, ആരും ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു വഴിപാട്, ഒരു റിച്വൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മേഴ്സി ഉണ്ടായിരിക്കുക? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ദുന്ദുബി കേട്ടത് ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റിയോടുള്ള, മറ്റുള്ളവർ അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദുന്ദുബിക്ക് അവിടെ ലിബറേഷൻ കിട്ടി, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈവൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഉറങ്ങിയാലും അതൊരു പുണ്യമാണ്. നമുക്ക് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രസ്, ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസ്, അതായത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ഡെഫിനറ്റ് ഉണ്ടാവും. നഷ്ടം ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മതി സ്പിരിച്വലി, അത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓ സേജസ്, ആസ് യു ഡിഡ് ആസ്ക് മീ, നൗ ഐ ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ് regarding the narrations about Lord Krishna in connection with the history of the pious Maharaja Parikshit. So Srimad Bhagavatam is the history of the activities of the Lord, and the activities of the Lord are performed in relation with the devotees of the Lord. So Srimad Bhagavatam endana ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ലീലകളും എല്ലാമാണ്. Therefore the history of the devotees is not different from the history of Lord Krishna. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീല, ഇത് ഭഗവാൻ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമല്ല ഡിവോട്ടീസ് ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ വിപ്ലവാകുന്നത് ഡിവോട്ടീസിന്റെ കൂടെ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴേലും കാണുമോ? നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, പശു ഉണ്ടായിരിക്കും, രാധാറാണി ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റഡ് കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹിസ്റ്ററി, ഭക്തന്മാരുടെ ഹിസ്റ്ററി, ഇത് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Therefore the history of devotee is not different from the history of Lord Krishna's activities. A devotee of the Lord regards both the activities of the Lord and those of his pure devotees on an equal level, for they are all transcendental. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആ ചരിത്രവും ലീലകളും എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലല്ല, ഇതെല്ലാം ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും വ്യത്യാസമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാത്രം മാനിക്കുന്നു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാനിക്കാതിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അപരാധമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മീനക്കേതന രാംദാസ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് അല്ലെ, ആ സ്റ്റോറിയിൽ അദ്ദേഹം കീർത്തനം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മാത്രം ആര് അവിടെ മാനിച്ചു? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ബ്രദർ. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ, അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ചില ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോഴാണ് മീനക്കേതന രാംദാസ് പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും വലിയൊരു അപരാധം ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രദറ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അപരാധമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൊടുത്തപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തില് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോവാൻ.
വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴേക്കും വയസ്സ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 80+ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അവിടെ വൃന്ദാവനം വന്നിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പക്കൽ നിന്നും ഡെയിലി അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കേൾക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കവിരാജ്, ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കവിരാജ് എന്നുള്ള പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കിട്ടി? സൂര്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആ ഒരു കമന്ററി എഴുതിയ കാരണം. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കവിരാജ് എന്നുള്ള ആ ടൈറ്റിൽ ജീവഗോസ്വാമി ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്, അത് എഴുതിയപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മറ്റുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ വേണ്ടി എഴുതണം, അങ്ങക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനോട് തൻ്റെ നിമന്ത്രണം സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിന് വഴങ്ങാണ്. അതിന് പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാധാ മദൻ മോഹൻ ടെമ്പിൾ പോവാണ്. രാധാ മദൻ മോഹൻ ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല, പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏകദേശം 91-92 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡാണ്. ശരിക്ക് കാണില്ല അദ്ദേഹത്തിന്, കൈ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും, എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ഏജിൽ ആർക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ആ രാധാ മദൻ മോഹന്റെ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു മാല വീഴാണ്. ഉടനെ പൂജാരി ആ മാല എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേട്ടു. ഗോ ഹെഡ്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതാനുള്ള അവിടെ അപ്രൂവ്ഡ് സമ്മതം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നുള്ള മാഗ്നം ഓപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആരാണ്? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഇതെല്ലാണ് ഭക്തന്മാര് ആ തീവ്ര ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഹായിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ തോതിന് എന്തെങ്കിലും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരുപാട് ലീലകൾ. ഇപ്പോ മായപ്പൂർ ജഗന്നാഥ് അല്ലെ, മായപ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ രാജാപൂർ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എത്രയോ ലീലകൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡിവോട്ടീസുമാർക്കും ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും അവർക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുണ്ട്. മായപ്പൂർ, അതായത് മായപ്പൂർ ഡേറ്റീസ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനെ വിളിക്കണം, നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ അവിടെ വരും അല്ലെ. ദ്രൗപദി, പാഞ്ചാലി എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു. ഓക്കെ, തൻ്റെ 5 വീരന്മാരായിട്ടുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ വിളിച്ചു, അവർ തല കുനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമനെ വിളിച്ചു, തല കുനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യനെ വിളിച്ചു, തല കുനിക്കുക. ധൃതരാഷ്ട്രൻ രാജാവിനെ വിളിച്ചു, ആരും വന്നില്ല. അവസാനം ആര് വന്നു? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ സാരിരൂപത്തിലെത്തി, എന്നിട്ട് രക്ഷിച്ചു തൻ്റെ ഭക്തിയെ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ, ആ തീവ്രതയോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, വിളിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സോ therefore the history of devotees is not different from the history of Lord Krishna's activities. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. A devotee of the Lord regards both the activities of the Lord and those of his pure devotees on an equal level, for they are all transcendent. ഇതൊന്നും ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് നോവൽസും ഒക്കെ സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലിറ്റററി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എഴുതുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആ ലെവലിലുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃതികൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നടന്നിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. ഇതൊന്നൊരു ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തലയിൽ വരുന്ന എഴുതി കൂട്ടിയതല്ല. ഇതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയാണ്, ചരിത്രമാണ്, ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, റീസെന്റ് കാലത്ത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡിക്കലി എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ്, ബ്ലെസ്സിങ്സ്, അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല.
ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപൗരുഷേയ, മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല, മനുഷ്യരാൽ എഴുതിയതല്ല. അതുകൊണ്ട് അപൗരുഷേയ. ഇതെല്ലാം ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്, 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റതെല്ലാം ശരിയാവാം, ശരിയാവാതിരിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ എന്താണ് ഉദിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണോ അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. അതിലൊരുപാട് വാസനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് ഒരുപാട് പോരായ്മകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് അപൗരുഷേയൻ, സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല, 3 ഗുണത്തിലും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് എഴുതിയതാണ്. അവരാണ് അതിന്റെ കമ്മിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുജനങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി. അത് ഒരിക്കലും തെറ്റാവില്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഡിവോട്ടീസിനെയും ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ചരിത്രത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ ചരിത്രത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലീലകളെ നമ്മൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 10 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।